दुख निकंदना। गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं, हृदय नित त्याऊं। श्री गुरु रामदास गुण गाऊं। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हरि गोविंद सुमत प्रकाशक। श्री हरि राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हरि कृष्ण मनाऊं, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला, तरो तरा पर पुन पुन सीसा, पुन पुन सीसा। मंदो बार बार जगदीशा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। दोहरा निध्यासन करता मनन निके, विघ्न पन निध्यासन होता। रात दिन अभ्यास ते पुन सखियात उदोता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे, गुरु सवारे, सत्संगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणा विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे हाँ भाई साहब भाई दया सिंह जी पासों अध्यात्मक उपदेश। अगला अध्याय चलता है 48वां ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। भाव असीं सिमरन भजन करके उस ब्रह्म ज्ञान तक किवें पहुँच सकते हाँ। कुछ पॉइंटां की व्याख्या भाई साहब जी किवें करते हैं, आओ आरंभ करके सरवण करिए। उस तो पहला अपनियां अते दासां दियां गुरु चरणों में लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा निध्यासना करत मन निके, विघ्न पन निध्यासन होता। रात दिन अभ्यास ते पुन सखियत उदोता। निध्यासन हुंदा है गुरु की गल मन के उवें अभ्यास करना। भाई साहब जी बख्शिश करते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के उस पदवी को प्राप्त करने वास्ते सानू गुरु की गल मननी पैनी है। पहला तो अपनी मत छड्ड के जिवें गुरु कहंदा उवें करना पैना। जिस तरह भाई साहब भाई लहणा जी ने सतगुरु नानक देव जी की हर गल मनी ते उन्होंने गुरु का रूप होना किया। सतगुरां ने लहणा जी नूं अपने अंग विचों प्रगट करके भाव अपना उपदेश दे के उन्होंने अंगत बना दिता, अपना रूप कर दिता। इस तरह 10 गुरुआं ने अगे तो अगे 10वें पातशाह जी ने वो शक्ति 5 प्यारियां विच रख दी, गुरु ग्रंथ साहिब विच रख दी। इस तरह निध्यासन इस पदवी नूं प्राप्त करने वास्ते पहला पॉइंट अगे आरंभ करते हैं। निध्यासन निध्यासन वो है कि चंगी तरह मन के विधि नूं फिर उहदे मुताबक अभ्यास करना। दिन रात पुन सखियाद अदोत
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਖਿਆਤ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣੇ ਹੈ ਨਿਤ ਆਸਨ ਕੋ ਲਛਣਾ, ਜਿਮ ਭਾਗਤ ਹੈ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਛਛਣਾ। ਵਿਚਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਜੋਏ, ਖੰਡੀ ਜਾਏ ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਸੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੋਹ, ਇਹ ਖੰਡਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੇਹ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਜੋਏ, ਭਾਵ ਜੋ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਜਦ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਦੇਹ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਜੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਵਸੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਸ। ਬਿਰਤਤਾ ਸਰੋਬ ਅਭਿਆਸਨ ਭਈ, ਕਿਸ ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਤ ਨਹ ਜੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭਿਆਸਨ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ। ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਇਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਇਹ ਰਸ ਪੀਆ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਮੀ ਪੁਰਖ ਕਾਮਨੀ ਪਿਆਰੀ, ਤੈਸੀ ਨਾਮੈ ਪ੍ਰੀਤ ਮੁਰਾਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਸਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਿੱਠੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਸ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੋਕੇ ਹੈ, ਫਿੱਕੇ ਹੈ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਂਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਲੋਗਣ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਓ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਲਾਗਾ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਐਸੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਭਿਆਸਣ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਸ਼ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਤ ਨ ਜੋਈ, ਉਹ ਜੁਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਜੋ ਅਲਿਖ ਵਿਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਗਨ ਤੇ ਰਹਿ ਇੱਕ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਸਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਦਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਗ ਵੀ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਘਰੇ ਚੱਲੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੜਾ ਕਾਹਲ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਘਰੇ ਚੱਲੋ, ਘਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਚਦਾ ਮੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਮੱਚ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਸਾਂ ਲੱਭੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਦੀ। ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਾਧੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਦਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਕਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਜੋ ਅਖਿਲ ਵਿਕਾਰ, ਅਖਿਲ ਹੁੰਦੇ ਐ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰ, ਇਨ ਵਿਘਨਨ ਤੇ ਰਹੇ ਕਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਲਗਭਗ ਘਰ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਲੈ ਬੀਠਲਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੰਭਾਲ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਆਦ ਗੁਣ ਪਾਏ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਖੈ ਬਿਰਤਾ ਲਾਗਤ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੰਤੋਖ, ਜਤ ਸਤ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਆਦਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਖ, ਇਹ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਵੱਧਦਾ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਿਰ
ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖ ਲਖਨ ਕੇ ਹਿਤ ਅਨੁਰਾਗੀ ਪ੍ਰਥਮ ਲਖਿਆ ਤਿਸ ਤੈ ਹੋਇ ਤਿਆਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਅਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ, ਤਬ ਉਹੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਤਬ ਉਹੀ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਵਾ, ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਗ, ਲਿਉ ਲਿਉ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਗ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ। ਲਿਉ ਤੇ ਲਿਉ ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਲਿਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਾਲਚ ਮਾਇਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ। ਲਿਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਿਵ। ਬਸ ਇਸ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਗ, ਤਾਂ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ। ਏਕ ਸਜੋ ਲਿਉ ਲਾਵੇ, ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਲੱਖ ਲਖਣ ਕੇ ਹਿਤੇ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਲਖਿਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਤਿਆਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਇਕਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਲ ਤਰੰਗ ਕੇ ਰੇਤੇ ਭਰਨੀ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਜ ਜਗਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਬਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੇ ਫੇਫੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹੈ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਅਨੰਤ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਪਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਧਰਤੀ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪੁਕਾਰ ਵਰਨ ਜੇ ਨਾਨਾ, ਮਸੂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਕੀ ਰੀਤੀ ਵਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਸਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੰਗ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਲਹਿਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਹ ਢਾਹ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ ਪਾਈ ਰੰਗ ਰਵਾਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਵੱਖ ਅਕੇਲਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਦ ਓਂਕਾਰ ਵਰਨ ਜੇ ਨਾਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ, ਊੜਾ ਆਦਿ ਕਰੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ। ਓਂਕਾਰ, ਆਕਾਰ, ਨਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ 35 ਅੱਖਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ, ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਵੇਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਹਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਨਾ, ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੂਪ ਉਹ ਸਿਆਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਆਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਅੰਤః ਕਰਣ ਬਿਰਤ ਉਠ ਜਾਵੈ, ਹਵਹਿ ਅਨਸੂਦ ਚਿੰਤਨ ਕੀ ਤਵੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਬਿਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਬਿਰਤੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਬਾਹਰ ਲੋਚਨਾ ਦੁਆਰੇ, ਗਿਹ ਪਦਾਰਥ ਆਗੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਤੀ ਉੱਠੀ, ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਗਾਹ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਗਈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨ ਯੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਧਰੇ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨੇਤਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਰਤ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਆ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਦਿ ਆਦਿ, ਇਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਦੋਨੇ ਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨੈੱਟ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਅਚਨਚੇਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਦਰਗਾਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਚਲੋ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਾਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਛਕਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਡ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸਾਇੰਸ ਤਾਂ ਹਜੇ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਲੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁੰਨ ਕਲਾ ਪਰੰਪਰ ਧਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਭੰਗ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੁੰਨ ਕਲਾ ਪਰੰਪਰ ਧਾਰੀ, ਆਪ ਨਿਰਾਲਮ ਅਪਰ ਅਪਾਰੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਦ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਹੋ ਜਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਿਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ, ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘੜ ਘੜ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਨ ਹਨ। ਸੁਨ ਕਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਨੋ ਸੁਨ ਉਪਾਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਸਾਜੇ। ਉਸੇ ਸੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਪਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਾਇਆ ਗੜ ਰਾਜੇ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਨ ਪਾਣੀ ਜੀ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਸੁੰਨੇ ਕਲਾ ਰਹਾਏ ਦਾ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਬੈਠਾ ਰਾਜੇ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਸੁਨੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਵਰਤਦਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੁੰਘਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਚਾਰ ਮੂੰਹ ਬਣਾਤੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ।
ਸੁਨੋ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ, ਸੁਨਨੇ ਵਰਤੇ ਜੁਗ ਸਵਾਏ। ਇਸ ਪਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਪੂਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਿਸ ਮਿਲੀਏ ਭਰਮ ਚੁਕਾਇਂਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਨੋ ਸਪਤ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ, ਉਸੇ ਸੁਨੋ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸਰੋਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਇਹ 7 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਨ ਕਲਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਬੱਚਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੁਨ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਾ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ 7 ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, 2 ਕੰਨ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨਾਸਕਾ, 1 ਜੀਭਾ, ਮੂੰਹ, ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਨੋ ਸਪਤ ਸਰੋਵਰ ਥਾਪੇ, ਜਿਨ ਸਾਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਤ ਸਤ ਸਰ ਮਨੁਆ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਜੋੜ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾ। ਉਹ ਹੈ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਜਮਨ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਿਰਤੀ ਉੱਠ ਜਬੈ, ਹਵੈ ਅਨਸੋਤ ਚਿੰਤਨ ਕੈ ਤਬੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਤଃਕਰਨ ਬਿਰਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਗੇ ਪਦਾਰਥ ਆਗੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਸੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੋਚਨ ਦੁਆਰੇ, ਗਏ ਪਦਾਰਥ ਆਗੇ ਸਾਰੇ। ਇਉਂ ਚੇਤਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਜੀ। ਤਦਾਕਾਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਤਵੈ ਤਹ ਸੋਏ। ਤਦਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੋਹ ਪਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਬੋਝ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹ ਪਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਦਾਕਾਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਤਵੈ ਤੇ ਸੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਬਿਰਤਾ ਆਵਸ਼ਨ ਚਿਤ ਘਟ ਆਵਸ਼ਨ ਚਿਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਅਵਰਨ ਸਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀ ਅਵਛਨ ਚਿੱਤ ਘਟ ਅਵਛਨ ਚਿੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਟੋਟੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਿੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਪਰਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਬ ਇਕਤਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਵਿਖੇ ਅਨੇਕ ਗਿਆਨ ਰਹਿ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਸੀ ਚੇਤਨ ਵੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜੁੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਖੇ ਅਨੇਕ ਗਿਆਨ ਲਹਿ ਸੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਗਿਆਤਾ ਕਹਿ ਰੋ ਗਿਆਨ, ਮਿਲਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਸਭ ਵਿਖੇ ਸਮਾਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਣਾ ਤੀਨ ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੱਥਾ ਭੰਨ ਕੇ ਵਗ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਆ। ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨੇਤਰ ਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਜੀ ਖੱਬੀ ਸੁਰ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਸੁਖਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾੜੀ, ਉਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ, ਰੋਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਏੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਤੀਨ ਵਸੇ ਕਠਾਈ। ਬੇਣੀ ਸੰਗਮ ਤਹਿ ਪਿਰਾਗਮਨ ਮੱਜਨ ਕਰੇ ਤਥਾਈ। ਸੰਤੋ ਤਾਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਾਮ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅਵਚੇਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਹਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਰਮਈਆ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤ੍ਰਿਪੁਟੀ ਗਿਆਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਥਾ ਤਾਲ ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਕਰ ਚਾਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਭਾਵ ਨਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ। ਕਿਆਰੇ ਰੂਪ ਬਣੈ ਸੋ ਜਾਏ, ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਿ ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ ਪਾਣੀ, ਕਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਗੜਵੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਲ ਕੋਲਾ ਕਿਆਰੀ ਮੈਂ ਨਵ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਤਰ ਪਟੇ ਮਹਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਲਭ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ, ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੜਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਪਾਣੀ, ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਜਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ ਭੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਫੁੱਟ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਘੜਾ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਖੂਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਧਣਾ ਫੁੱਲਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗਰ, ਨਦੀ, ਕਿਆਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਆਕਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਨਿਆਏ, ਸਭਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਸਭਨੀ ਥਾਏ। ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਮੀ ਅਸਮਾਨ ਕੈ समस्त बीच एक जोत है, ना बाद है ना घाट है, ना बाद घाट होता है। धरती तो लैके आकाश तक वो जोत समाई हुई है, जिहड़ी सानू चला रही है, जिहड़ी कीड़ी नू भी चला रही है, जिहड़ी हाथी नू भी चला रही है, जिहड़ी मनुख नू चला रही है। वो आत्मा साडे सारियां विच समाई हुई है।
ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੰਤఃਕਰਨ ਬਿਰਧ ਇਸ ਕੇਰਾ ਆਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੋਹਨ ਬਡੇਰਾ। ਤੋ ਅੰਤঃਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤঃਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਹੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਿਨਾ ਕਿਸ ਕੋਇ ਨਾ ਆਤਮਾ ਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਧ ਹੋਏ ਨਾ। ਔਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਅਹੰ ਬਿਰਤ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਨਾ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੋਹੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਖਲ ਢੋਲ ਤੇ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਅਹੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੁਗ ਚਿਤ ਹੋਏ ਤਬੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਅਹੰਗ ਬਿਰਤੀ ਜੁਗਤ ਚਿੱਤ ਹੋਏ, ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤਵੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਪਿਆ, ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਆਹੀ ਕਥਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਰਮਾਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਬੁੱਝ ਸਮਾਵਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਡੁੱਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁੱਬਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਥੱਲਿਓਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਡੁੱਬਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਡੁੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਭਾ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਟੋਭੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਤਾਰ ਭਾਵ ਸਾਰ ਮਤਲਬ ਤੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਡੁੱਬੈ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਸਾਚਾ ਸਰਬ ਦਾਤਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਰਥ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਬਈ ਨਾ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਜੁਗਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੋਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਆਦਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁਕਤ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਈ ਲਾਈਏ, ਟੀਕਾ ਲਾਈਏ, ਪੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਭਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ ਡਾਕਟਰ, ਬੱਚਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਕੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕੋ ਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੋਹਾ ਕੱਟਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਟਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬੁੜਾ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿਤੇ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਵਾਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਛਾਤੀ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਗੀਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ, ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਗਾਹਾਂ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਕੱਟਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤ ਛੁੱਟੇ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਰੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੁਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆ। ਬਾਡੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜੁਗਤ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਆਪਕ ਅਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਵ, ਵਾਸਤਵ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਖਾਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੇ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜਿੱਦੇ ਦੇਖ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਖੰਡ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿਰਚਾਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁੜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੇਵਲ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੋਕ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਉਂ ਕਾ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵੈ ਭੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੋੜ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤਾਈਓ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤਵ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਖਾਵ। ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਸਤਵ ਆਤਮ ਤਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਰ ਬਿਨਾ ਵਿਕਾਰ। ਜੋ ਵਾਸਤਵ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੜਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥਕੇਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਝਪਕਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ 17 ਟੋਟੇ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ 17 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਪਾਨ, ਬਿਆਨ, ਉਦਿਆਨ, ਬਿਆਨ ਆਦਿ ਕਰਕੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 5 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ 15 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਸ 17 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਹਿਚਕੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੜਕਲਾ ਹਵਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇਗੇ। ਇਹ ਕਿੜਕਲਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਸਵਾਸ ਦਾ ਜਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੱਟਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੱਖਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਮੱਖਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਿਓ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤੱਤ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੱਖਣੀ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਘਿਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਾਸਤਵ ਆਤਮ ਤਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਿਨਾ ਵਿਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੜਤਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਾਧਾ ਇਹ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਫਿਰ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੰਨੀ ਝਾਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਦੇਵਤਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਘਿਓ ਪਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣੇ ਆ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਨ ਗੱਡਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਮੂੰਹ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਤਨ ਗੱਡਿਆ, ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਉਚਰੈ, ਤਿੱਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਖਾਏ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਥੁੱਕਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੇਰਾ ਗੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਉਚਰੈ, ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਹੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਤੱਤ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹੰ ਅਹੰ ਕੇ ਬਿਰਥੀ ਜੋ ਸਭ ਹੋਏ ਸੰਬੰਧ ਤਤਾ ਤਮ ਜਪੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸਾ। ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸਾ। ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕਾ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਭਵੇਕਾ। ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਬਿਹੋਵਨ ਹਾਰਾ। ਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਦਾਰਾ ਆਧਾਰਾ। ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਕੋਹੀਐ ਪਰੋਏ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਬਿਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛੇ